एक गल तां है, भावें केजरीवाल नूं नहीं भगवंत मान च सिख चेहरा नज़र आउंदा, मगर ਉਹ ਵੀਰ ने पूरी निभाती। ਉਹਨੇ बड़ा कुछ ਕੀਤਾ इस तरह करके। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਟ ਆਉ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਥੱਲਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। देखो 4-5 दिनों के अंदर दूजा गेड़ा वज गया, 4.5 सालों तो एक गेड़ा नहीं वजया सी। उसका कारण यह होया कि इन्हों ने कांग्रेस की कोई मूव चल रही थी उन्होंने प्रीएम्प्ट करना। राहुल गांधी ने कहता हूँ बादल को फ्रेम कर देंगे। फ्रेम कितने कर देगा भाई, ये कोई फोटो फ्रेम है जो मर्जी कर दूगा जिधर मर्जी कर दूगा। नोटिस के उत्ते तुहानू खेचल दिती है क्योंकि पंजाब दे विच एक तो काइंडली तुसीं चुप करोगे थोड़ा जिहा फिर आवाज़ आएगी, क्योंकि पिछे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है। कृपा करके थोड़ा जिहा, क्योंकि पंजाब दे विच विधान सभा इलैक्शन जिहड़ियां ने वो सिर ते आ गईयां, इस करके फिर एक बारी फसली बटेरे पंजाब की जनता नूं गुमराह करने वास्ते वड्डे वड्डे झूठ दे नवे पैकेज दियां पंडां बना के फिर पंजाब की धरती के उत्ते उतरने शुरू होए आ। सो उन्हां दे झूठ का पर्दा फाश करने वास्ते इस स्पैशल प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ वो रखी गई है। अज दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शायद प्रेस क्लब की है। गारंटी जिहड़ी है उन्होंने भगवंत मान जी ने दी है। पहला तो मैं हैरान सी भी केजरीवाल साहब नूं गारंटर ही पहला नॉर्थ इंडिया चो कोई चंगा नहीं मिलिया, गारंटी उन्होंने पवाई है भगवंत मान जी की। वैसे तो मैं मजीठिया साहब ने गल कर रहा सी भी आपां काहली कर ली, पहला शाम तक देखना चाहिए सी भी गारंटर भी खड़दा कि शाम नूं गारंटर ही ना इहदा मुकर जावे। दूजे पासे उहदे एक अफसर बैठा सी जिहदे बारे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कुछ लिखिया, मैं समझदा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री दे नाल उस व्यक्ति का बैठना ये बहुत वड्डा एक अपमान है जुडिशरी का और पंजाब की जनता का। क्योंकि साडे पंजाब तो आम आदमी पार्टी के बहुत होर भी लीडर साहबान ने, लेकिन जिहड़ी चॉइस है, क्योंकि अज पंजाब दीयां सड़कों पर भी जाओ तो पंजाब के किसी लीडर नूं नहीं चमकाया जाता। एक पासे केजरीवाल की फोटो लगनी शुरू हुई है, एक पासे उस अफसर की फोटो लगनी शुरू हुई है जिन्हें बहुत वड्डा फराड एक धार्मिक मुद्दे के उत्ते कीता और जिन्हों हाई कोर्ट ने इन्नियां लानतां पाईयां कि उन्होंने छड्ड के जिहड़ी है अपनी नौकरी भजना पिया, क्योंकि उन्होंने पता सी जे केस चल पिया मेरे खिलाफ स्ट्रक्चर के उत्ते ते मैं डिसमिस होना। इसलिए हुण केजरीवाल साहब के नाल उन्हां दी बेड़ी नूं बन्ने लाउण वास्ते इहो जे लोग जिहड़े मलाह बन के ते ओह पंजाबियां वास्ते नवीं कोई चीज़ लैके आउण, पंजाबी उहदे ते किद्दां भरोसा कर सकते हैं, ये पहले ही बहुत वड्डा क्वेश्चन जिहड़ा ये खड़ा हो जाता। पहला तो मैं प्रायोरिटी के उत्ते हैरान सी केजरीवाल साहब की कि ये पहली उन्होंने इलैक्शन के रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जदों पिछली बारी पंजाब दे विच आए सी ते बड़ा वड्डा मुद्दा लैके आए सी नशियां दा। उस वेले उन्होंने साडे लीडर साहबान दे उत्ते भी बड़े वड्डे झूठे दोष लाए
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਟਕਾ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰਾਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 MLA ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣ। 40% ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਲ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ MLA ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1,68,000 ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿ 30,000 ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਜਟ 1,38,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ।
इस करके गल कल्ली बिजली तो शुरू की और जड़ी शुरू की वो नाल दी नाल ही फ्लाप हो गई कि जड़ी सबसिडी देनी है 300 यूनिट तक वो इन्ना दसता कि 300 यूनिट तक माफ है, ये नहीं दसिया कि जो 301 हो गए तो सारी काटा वजन। उत्थे भगवंत मान दे भी होश उड्डे रह गए। मैं तो सुनिया भी थले उतर के माड़िया मोटिया गालां भी कढ़िया किते, कुछ पत्रकार वीर ही दसते सी। चलो आप इस गल चों की लेना, डोकी कढ़णगे। ਇਹਦਾ मतलब है कि 300 यूनिट माफ है पहला, तो जी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने की सी 200, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई शर्त नहीं सी, 200 घटदी सी भावें तुहाडियां किन्नियां यूनिटां होण। पर हुण की है, जे 300 यूनिट हाले ते च होर बहुत कुछ होना। मैं जिन्ना ਉਹਦੀ गल है ਉਹਦੀ व्याख्या कर रहा कि जे 15 दिनों च 300 यूनिट पूरे हो गए तो 15 दिन मोमबत्तियां बालनियां पैणगीਆਂ, क्योंकि जे 1 यूनिट भी उत्ते वध गया तो फिर अगले महीने बिजली चलनी है। इस करके घरे लिख के देना पऊगा कि जिदन 300 यूनिट हो गए उदन जड़ा मेन स्विच बंद कर दिओ कि न्याणे दे किते मड़ जा भी चुक दिता, 301 हो गए तो बाकी दिन जड़े आ फिर मोमबत्तियां ते दीवे लै लो, क्योंकि नवीं रोशनी जिहड़ी केजरीवाल ने दिखाउणी है पंजाब दी, ਉਹਦਾ भी आनंद पंजाब ने मानना। इस करके अगे तो जिहड़ा सरप्लस बिजली तो मन गया, ਇਹਦਾ क्रेडिट नहीं दसिया भी किनू दिता किनू जाता, ये कोई नहीं बोलिया। कहते जी इत्थे बिजली बहुत बनती, बनाई किन्ने बिजली, इत्थे धरती चों निकली जाती सी पहलां शुरू तो। घट्टो घट्ट इत्थे आके धन्नवाद तां करदे हो सरदार प्रकाश सिंह बादल दा, सरदार सुखबीर सिंह बादल दा, कि इत्थे सरप्लस बिजली वाली स्टेट उन्होंने पैदा कर दी। तो हुण तुहानूं जिहड़ियां तुसीं उहदे च नुक्स कड्ढण वाले पासे तो बड़े जांदे हो, पर जदों सरप्लस बिजली का नाम लेंदे हो तो ये नहीं दसदे कि एक पैदा किन्ने कीती, सारे पंजाब के ग्रिड अपग्रेड किन्ने कीते, सारे पंजाब दीयां लाइनां किन्ने बदलियां, सारे पंजाब के ट्रांसफार्मर कि जिहड़ा किते ट्रिप ना होवे बिजली 24 घंटे वो किन्ने बदले। तो हुण तुसीं आके दसी जांदे हो भी 24 घंटे बिजली देनी, तो 24 घंटे तो कई साल पहला दे गए सी। इस करके दसो जी श्रीमान जी, नवीं चीज़ इहदे च किहड़ी है? नवीं चीज़ ये है कि जी 200 यूनिट असी माफ की सी, वो जी है मजोरिटी की जे इन्हां वाली स्कीम लागू हो जाए, वैसे तो किहड़ी इन्हां दी सरकार बननी है, पर जे इन्हां वाली स्कीम जी है पास हो जाए तो वो 200 भी यूनिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि जदों 301 होया तो नाल दी नाल जी 200 वाली पक्की माफ़ी है वो भी जाती रही। इस करके काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल मजीठा साहब ने इकट्ठी की है। मैं तो मोटियां मोटियां जिहड़ियां गल्लां वो कीतियां, पहला मजीठा साहब विस्तार दे विच सारी चीज़ जिहड़ी है वो तुहानूं दसणगे, उस तो बाद कोई जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन होया फिर लवां। चीमा साहब दा उधर जी चीमा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला तो मैं केजरीवाल साहब का ਵਧਾਈ देना चाहुंदा, नाले धन्नवाद करना चाहुंदा कि पंजाब चेते तो आया। 4.5 साल हो गए लोग उਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ केजरीवाल ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ पंजाब मेरी धरती है, वो माँ पंजाब की धरती नूं ही भुल्ले बैठे सी। मगर फिर कईयां ने सोचा कि अज केजरीवाल साहब का सडनली 4.5 साल बाद मोह क्यों जाग गया। हुण 2017 वाली गल तो नहीं ना रही, पंजाबी एक बारी विश्वासघात हो सकता है, पंजाबी सियाणे पहलां नालों बहुत वध हो गए, जिन्हों हत्थ लग गए हुण वो समझ जाता सारी गल। और अज आए दिल्लीओं एक गल स्पष्ट कर गए, पहलां तां पत्रकारां नूं वीरां नूं थोनों वधाई। देखो पत्रकार भाईचारा सारा ही तगड़ा है, मगर जिदन वो नटवर लाल की श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब जॉइनिंग कराउणी सी ਉਹ विजय प्रताप की, उदण भी इस तरह छड्यंतर रचिया सी कि कोई पत्रकार सवाल ही ना पुछ के मैं आपदी गल करके पतली गली चों बाहर। तो अज साडे चंडीगढ़ वालियां नूं वधाई है भरा, साडे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वालियां नूं, क्योंकि पहली प्रैस कानफ्रेंस ही 4.5 साल बाद नहीं अंदाजा लग्या। चंडीगढ़ वालियां ने घेराबंदी अज पूरी की सी, निकल अज भी चलिया सी
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਤਗੜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣ ਕੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਲॉप ਮਾਡਲ, ਫੇਲ ਮਾਡਲ, ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਵੇਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹਲੇ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਇਓ ਅਗਲੇ ਗੇੜੇ ਲਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਫੇਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਵੇਖੋ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ SYL ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ SYL ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਚੜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਯੂਨਿਟ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਚਲਾਕ ਬੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ, ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 200 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਗੇ 8-10 ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿੰਦੇ MLA ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਪ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਮਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ 201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲ ਦੀ 2-4 ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ,
ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, ਜੇ 201 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਮਾਫ ਕਰਕੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਰੀ ਗਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਸਟ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। 300 तक माफ है, 300 तक जिसका आएगा वो फ्री है। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਭਾਉ ਫੇਰ ਰੱਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 301 ਵੀ ਬੇ ਮਾਫ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਟ ਆਉ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸੂ। ਦੋ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ BSEC ਪਾਵਰ, 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਕਿਹੜਾ ਦਾ? ਨੱਪ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਟਨ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ, ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਡੇਟ ਵਿਖਾ, ਡੇਟ ਆ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਲੋ ਜੀ, ਆ 7/6/2021, 6/5/2021। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ 2 ਬਿੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਡੇਟ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ 25/12/2020, 27/11/2020, ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ 343। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਤਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 1821 ਪਰ ਯੂਨਿਟ, 5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 343 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਆ ਖੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਸੀ ਜੀ, ਆਹੀ ਸੀ, ਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਿਖਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਜੀ 20/12/20 ਔਰ 27/11/20। ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਆ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ 343 ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਆ ਲਿਆ 343 ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ। ਆ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ, ਆ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵਿਖਾਇਓ ਇੱਥੇ। ਆ 530 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 1821। ਆ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਡੇਟ ਹੈ 11/12/2020,
ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਏ 472, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2819 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬੜ ਕੱਢਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, SC BC ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 200 ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਜੇ 450 ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 450 ਦਾ ਮਿਲੂ, 200 ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ SC BC BPL ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕੋਈ 10,800 668 ਰੁਪਏ, 10,668 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਆ, RTI ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 13-14 'ਚ 62 ਕਰੋੜ, 621 ਕਰੋੜ, 14-15 'ਚ 301 ਕਰੋੜ, 15-16 'ਚ 1427 ਕਰੋੜ, 16-17 'ਚ 1277 ਕਰੋੜ, 17-18 'ਚ 1276 ਕਰੋੜ, 18-19 'ਚ 1691 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋਰ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6595 ਕਰੋੜ 6595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਸਾਲਾਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲਾਵਾਂ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 90,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਓ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ that you cannot fool the people like this। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਆ ਲੋ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 1.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ। ਔਰ ਜੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ
ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਮੋਟਰ ਇੱਕ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੀ 1875 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇਹੀ ਰੇਟ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 300 ਕਰਤੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਤਾ 280 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਜਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 300 ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 2000 ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੋਹਰ ਇਹ ਲਾ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ RTI ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਤੋਂ ਝਲਕਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਮਾੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 16 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੇ 102 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 17 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਪੁੱਛੋ, ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 66 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 66 ਛੋਟਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 66 ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2018 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। 46 ਡੋਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਾਲ ਫਿਗਰਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕੀਤੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ RTI ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 470 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 280 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICU ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਜਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰੀ ਕੰਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ RSS ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਔਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਾਏ, ਮਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ 200 ਯੂਨਿਟ SC BC BPL ਫਰੀडम फाइटर ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 4 ਰੁਪਏ 4.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਫੁਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 300 ਦੇ ਪੂਰੇ 301 ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਮਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਫ ਕਰ ਸਹੀ ਕਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। PPA ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਹਰਦੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਪਾਵਰ 2.5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਮਗਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮਗਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਦੁਕਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PPA ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਇੱਧਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ।
साहब आप ये कह रहे हो कि सुखबीर बादल की पहले ही बात कह रही है कि हमारे टाइम पे 4-4.5 रुपए पर यूनिट रेट था, जो आजकल 10 रुपए पर टच कर रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अकाली दल भी बिजली के मुद्दे को लेकर कई बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे सुखबीर से खुद भी, तो अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को पहले ही कैच करने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया? नहीं, मेरे को देखो फिर मैं दस दिया, मैं अंतरजामी तो नहीं। असल 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਭ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ 18 ਨੁਕਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। 18 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਆ ਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਪਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਫਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਰੇਮ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਲੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲਾ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦ ਬੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੋਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਥੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਥੱਲਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਮਿਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ 17 ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਦਿੱਲੀ ਕਰੂ, ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪ ਚੱਕ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰਿਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਆਪ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਟ ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਤੇ ਤੀਲਾ ਮਗਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਬੋ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰਾਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਚੋਰ ਮੋਰੀ, ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 16 ਦਾ, 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਠੁੱਡੇ ਬੜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਾਊ, ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ 301 ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਛਾਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਭੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 66, 44 ਤੇ 100 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। नवजोत सिंह सिद्धू फिर दिल्ली तलब हुए हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे इन फाइटिंग आज तो ठीक है। बिटवीन कैप्टन एंड नवजोत सिंह सिद्धू, आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आप सास कभी बहू थी और सीरियल देखते, हम नहीं देख रहे। आप वीडियो विखा दो जी जिन्नी अपने को। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲਾਉ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਗਣਾਏ ਸੀ 3-4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਿਕਵਿਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕੌਣ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਉਣ ਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਖੜ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਦੋਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹਲੇ। ਆ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਓਪੀ, ਖੈਰਾ, ਕਮਾਲੂ ਤੇ ਪਿਰਮਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਈਦਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵਸਣਾ। ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿੱਕਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲੂ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਫਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਥੱਲਿਓਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी, हाँ जी, जैसे वहाँ कैसे, एक मिनट रोकी यार, इनू ध्यान नाल वेखो, सीरियसली वेखो, ला वेखी जहाँ कैसे वहाँ। जैसे वहाँ पे ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।